کے اندر آرڈر کیا تھا اور آپ کی طرف سے کیا موقع پیش کیا گیا آرگیومنٹس میں؟ دیکھیے، آج عمران خان صاحب کی سائفر کے مقدمے میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت خارج ہونے کے بعد آج سپریم کورٹ میں باقاعدہ سماعت ان کی پوسٹ ریسٹ بیل اپلیکیشن پہ 3 رکنی بینچ نے آج اس پہ کارروائی کی، اور یہ مسٹر جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی نمائندگی ان کی ہیڈ آف دا بینچ، انہوں نے اس کیس پہ آج سماعت کی۔ آج کافی تفصیلی کاروائی ہوئی، نوٹس سٹیج پر ایف آئی آر پڑھی گئی، آفیشل سیکرٹس ایکٹ کا قانون پڑھا گیا، جرم کا اطلاق پڑھا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھا گیا کہ ہماری مین گراؤنڈز کیا ہیں۔ جو تمام آج مین گراؤنڈز ہم نے ریز کی، وہ تمام گراؤنڈز آج آرڈر کا حصہ بنی ہیں کہ کن گراؤنڈز پہ عمران خان صاحب ضمانت کے مستحق ہیں، اور یہ میلا فیڈے اور یہ الٹیریئر موٹیو ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ایک آف شوٹ ہے۔ فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جس کا کام ہی نہیں تھا اس ایف آئی آر کو رجسٹر کروانا، یہ بینچ نے آج بات نوٹ کی اپنے نوٹس میں کہ یہ منسٹری آف فارن افیئرز کا لوکس اسٹینڈائی تھا، یہ ان کا کیس بنتا تھا جس کو منسٹری آف انٹیریئر نے یہ کیس رجسٹر کروایا۔ اس میں اتنا عرصہ تاخیر کیوں ہوئی اس کیس کو رجسٹر کرانے میں؟ تقریباً 1 سال کی یہ بات نوٹ کی گئی۔ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کا اطلاق کیسے ہوتا ہے اور یہ کیسے ڈٹرمن کیا جا سکتا ہے اس پری میچور سٹیج پر کہ عمران خان صاحب کا کیس یا سزائے موت کا کیس ہے یا عمر قید کا کیس ہے، جبکہ اسی قانون کے اندر ایک اور کیٹیگری ہے جرم کی جس کو بیلیبل اوفینس کہا جاتا ہے، اور 2 سال کی یا صرف چند 1 روپوں کے فائن کا یہ کیس ہے، جس کو ہائپ کریٹ کر کے اس کو غلط اپلیکیشن لا کی کر کے آپ کے آگے ایک کیس کی ہائپ کریٹ کرتے ہوئے غلط اس کی پروسیکیوشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آج بینچ نے یہ نوٹ کیا کہ جو کسٹوڈین ہے، جس کے پاس جو پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان صاحب، ان کا بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ شروع میں وہ ایف آئی آر میں ملزم گردانے جاتے ہیں، اور بعد میں فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی میلا فیڈے سے انہی کو ملزم کا سٹیٹس ان کا چینج کر کے ان کو گواہ بنا دیتی ہے، اور ان کا 164 کا بیان ریکارڈ کر دیتی ہے۔ جبکہ یاد رہے کہ اعظم خان صاحب اغوا ہو گئے اور وہ بہت دن تک غائب رہے، ان کے گھر والوں نے ایک ایف آئی آر رجسٹر کروائی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیبیس کارپس کی پٹیشن ہوئی، اور پھر وہ سامنے آئے، منظر عام پر آئے، اور سامنے آنے کے بعد وہ ملزم بن گئے، ملزم سے ان کا سٹیٹس چینج ہو کے گواہ کا بن گیا عمران خان صاحب کے اگینسٹ۔ آج جو سب سے زیادہ اہم بات ہم نے بینچ کے نالج میں لائے وہ یہ معاملہ تھا کہ سائفر کا معاملہ، ایک تو عمران خان صاحب نے کبھی اس کے کانٹینٹس پبلک کے ساتھ شیئر نہیں کیے، اور یہ معاملہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں یہ معاملہ رکھا گیا۔ 33 دن تک عمران خان صاحب وزیر اعظم رہے، 33 دن تک یہ سائفر ان کے پاس رہا، اور ایک میٹنگ ہوتی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی، آفیشلی ڈی کلاسیفائی ہوتا ہے سائفر، اور ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد یہ ڈی مارچ کیا جاتا ہے۔ ڈی مارچ کا مطلب ایک احتجاج کیا جاتا ہے، ایک پروٹیسٹ کیا جاتا ہے یو ایس ایمبیسی سے کہ یہ ان ڈپلومیٹک لینگویج اس میں استعمال ہوئی ہے، آبجیکشنیبل لینگویج استعمال ہوئی ہے، اور ایک پروٹیسٹ جو ہے وہ لانچ کیا جاتا ہے، جس کو دوسرے وزیر اعظم بھی جب وہ آتے ہیں تو وہ بھی اس کو اپروو کرتے ہیں کہ سائفر کے کانٹینٹس جو ہیں وہ آبجیکشنیبل ہیں۔ سو ایک ایسا معاملہ جو آفیشلی ڈی کلاسیفائی ہوتا ہے کیبنٹ کے آگے، ایک ایسا معاملہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے آگے رکھا جاتا ہے، ایک ایسا معاملہ جو جس پہ ڈی مارچ کیا جاتا ہے، وہ پھر کس طرح ایک ایف آئی آر کا حصہ بن سکتا ہے؟ یہ تو کلیئرلی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت تھی، نہ کہ سائفر کیس اور یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ تو ان لوگوں کے لیے جو دشمن ملک کے ساتھ پاکستان کا کوئی سیکرٹ شیئر کرتے ہیں۔ تو ایسی کوئی بھی چیز اس ایف آئی آر میں نہیں ہے۔ یہ آپ کے علم میں آلریڈی کہ جو جیل ٹرائل ہو رہا تھا، جو بڑی تیزی سے ٹرائل ہو رہا تھا، وہ کل رک چکا ہے، تمام ایویڈنس ریورس ہو چکا ہے، تمام چارج بھی دوبارہ فریم ہوگا اگر ہوگا، اور ایویڈنس بھی دوبارہ ریکارڈ ہوگی اگر ہوگی۔ فار دا ٹائم بینگ آج سپریم کورٹ نے ان کی ضمانت کی اپلیکیشن پر نوٹس جاری کیا ہے فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو، اسٹیٹ کو، اور یہ بہت جلد اب یہ پوسٹ ریسٹ بیل عمران خان صاحب کی یہ ٹیک اپ ہوگی، شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی بیل
बहुत जल्द इसी हफ्ते वो भी हम उम्मीद करते हैं कि वो साथ क्लब होके इन दोनों पिटिशंस का फैसला, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का और फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर की पोस्ट अरेस्ट बेल एप्लीकेशन का फैसला बहुत जल्द इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से मुतवक्किल है। सुभान सफदर साहब ये बताइएगा कि क्या बुनियादी इल्ज़ाम वो क्या है कि इसमें साइफर की कापी गुम होना है या उसका मतन जो है वो लीक होना है? देखिए, बुनियादी इल्ज़ाम तो 3-4 उन्होंने इल्ज़ाम लगाए। एक इल्ज़ाम तो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की कॉपी है वो वापस नहीं आई। तो एक कॉपी वापस ना आने के ऊपर अगर एक वज़ीर आज़म को अंदर जेल में रखा हुआ है तकरीबन 80-90 दिन से, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और दूसरी बात कि ये कंटेंट्स इसके पब्लिक के साथ शेयर किए गए जो कि हरगिज़ नहीं शेयर किए गए। आपको नहीं मालूम होगा कि क्या शेयर किए गए। तो एट बेस्ट वो बताया जाता है जी कि किसी पब्लिक गैदरिंग पर उन्होंने एक कागज़ लहराया जो कि एस्यूम किया जाता है, प्रिज्यूम किया जाता है कि वो साइफर था। सो कोई चीज़ पब्लिक के साथ शेयर नहीं होती, जो होता है बाय द बुक होता है, और जो होता है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के आगे रखा जाता है। और सो इधर कोई जुर्म ही नहीं हुआ। हमने आज मेन हमारी ग्राउंड ये थी कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का इसको बिला वजह इसको कॉम्प्लिकेट करके आपके आगे रखा जा रहा है, अवाम के आगे रखा जा रहा है। ये बड़ा सीधा सा केस है, मगर इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी केसेस हैं वो सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस ही आ रहे हैं। फॉरेन फंडिंग का केस हो तो वो घुमा के पेश किया गया, तोशा खाना का केस है वो भी घुमा के आया, ये साइफर का केस है, इसको भी जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, ऑल ग्रीक फॉर दी सिटीजन, जिस केस की किसी को समझ ना आए वो केस बनाकर तो रजिस्टर कर दिया जाता है, बात का हवा बनाया जाता है, उसके अंदर होता कुछ नहीं। सलमान साहब ये बताएं कि आप फौजदारी मुकदमात के बहुत माहिर वकील, आज जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने एक ऑब्जर्वेशन दी है कि आम तौर के ऊपर डिफेंस जो है वो ट्रायल की खामियों के ऊपर खामोश रहती है और बाद में जब ट्रायल कंक्लूड हो जाता है तो उसको अदालतों में चैलेंज करते हैं। हम वक्त से पहले खामियों को दूर कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको आपका सवाल मैं समझ गया, उसका जवाब आप मुझसे ले लें। जो कल सारे का सारा एविडेंस रिवर्स हो गया और दोबारा नया ट्रायल ऑर्डर हुआ, हम समझते हैं कि ये मैं ये समझता हूँ कि इससे डिफेंस को नुकसान नहीं हुआ, इससे सरकार को नुकसान हुआ है, इससे मुद्दई को नुकसान हुआ है। ये साबित हुआ कि ये केस ठीक नहीं चल रहा था। आखिरकार एक डिविजनल बेंच का इंट्रा कोर्ट अपील का फैसला है कि तमाम एविडेंस दोबारा रिकॉर्ड होगा और रिवर्स होगा। इससे सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि ये ट्रायल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्पीड पर, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पेस पर चल रहा था। आप भी बाहर थे, आज कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हुई आप के इल्म में, आप उससे सवाल पूछ रहे हैं, आपको नहीं मालूम कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के ट्रायल के अंदर क्या हो रहा है। सुबह अंदर जाते हैं, शाम को बाहर आते हैं, तो आप सवाल जवाब पूछते हैं तो हम बताते हैं। क्रिमिनल ट्रायल ओपन होना चाहिए, एविडेंस ओपन रिकॉर्ड होनी चाहिए, कोई हैंडीकैप नहीं होना चाहिए। सो ये फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं कर रहा था ये ट्रायल जेल के अंदर, और उसको हमने दुरुस्त तौर पे उसको चैलेंज किया और दुरुस्त तौर पे ये तमाम प्रोसीडिंग्स, तमाम एविडेंस अब तक कलअदम करार हुई हैं, अनलॉफुल, वॉइड एंड नल। और साथ ही साथ में पूरे का पूरा ट्रायल, जिसे हम कानूनी लैंग्वेज में विशिएट कहते हैं, ये सारा ट्रायल विशिएट हो गया है। अब असर 9 ये दोबारा इसका आगाज़ होगा। सो ओवरऑल तो आपको मालूम है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस हैं, एक के बाद एक वो चल रहे हैं। इसका मकसद कुछ और है, इसका मकसद इमरान खान साहब को अंदर उनकी गिरफ्तारी को जो है तूल देना है ताकि वो जल्द बार वापस ना आ सके। हम उम्मीद करते हैं, जैसे आज ये पहला केस है पोस्ट अरेस्ट बेल का इमरान खान साहब का, पहला। इससे पहले 30-40 जितने भी केसेस थे वो कबल गिरफ्तारी, उनकी इंटाइटलमेंट हुई प्री अरेस्ट बेल की। ये पहला मुकदमा है पोस्ट अरेस्ट बेल का। तो उम्मीद करते हैं कि पोस्ट अरेस्ट बेल ग्रांट होगी इंशाल्लाह जिस दिन इसकी। सलमान साहब, एक जो हाई कोर्ट की जानिब से बताया गया आपका एतराज़ जज की तैनाती के सिलसिले में था, और दूसरा ये कि वो जो वहाँ से जो आर्डर जारी हुआ है उसकी जानिब से नोटिफिकेशन जो यहाँ वजारत या काबीना की तरफ से था उसको बुनियाद बनाकर कहा गया है कि जेल के अंदर समातें नहीं होनी चाहिए। अब तो इख्तियार तो जज ही का है। अभी तक का जो ऑर्डर आया है उसमें जज साहब की तैनाती को दुरुस्त करार दिया गया है, मगर ये 3 सफ़ों पे ऑर्डर है। अभी तफसीली ऑर्डर जो है ये आना है। जैसे तफसीली ऑर्डर आएगा आपके पास तमाम हक़ाइक़ आ जाएंगे कि बेंच की इंट्रा कोर्ट अपील में 2 मेंबर बेंच की तफसीली ऑब्जर्वेशंस क्या है। जब वो सामने आएंगी तो पता लगेगा, मगर मेरी जहाँ तक राय है
ये ओपन ट्रायल होना चाहिए, ये पब्लिक में होना चाहिए, ये दहशत गर्दी का कंपाउंड F11 का G11 का बड़ा सिक्योर कंपाउंड है। इमरान खान साहब तकरीबन 1 साल में बड़ी बाकायदगी से हर हफ्ते आते रहे, तो जैसे पहले आते रहे उसी तरह अब सरकार की हिरासत में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पेश करें, वो लाएं, और ये ओपन ट्रायल पब्लिक की आंख में, कैमरे की आंख में, मीडिया की रिपोर्टिंग भी होनी चाहिए, और फेयरनेस का ट्रांसपेरेंसी आती है ओपन प्रोसीडिंग से, इससे फेयर ट्रायल इससे आता है, तो ये बंद कमरों में नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आप क्या समझते हैं कि आप ओपन ट्रायल में सिक्योरिटी रिस्क नहीं होगा खान साहब को लाना? देखिए, सिक्योरिटी रिस्क पहले भी था, मगर जो ज्यादती अंदर हो रही है, वजीराबाद का वाकया आपके इल्म में है, वजीराबाद के वाकये में ऑलरेडी उनके ऊपर एक अटेम्प्ट हो चुकी है, मगर पुलिस की जिम्मेदारी है जैसे वो तमाम कैदियों को रोज़ाना के हिसाब से जेल से कोर्ट में पेश करते हैं, उसी तरह इमरान खान साहब को भी कोई स्पेशल ट्रीट ना किया जाए, लाइक कॉमन सिटीजन, लाइक कॉमन पर्सन फेसिंग क्रिमिनल केस, उनको भी वैसे ही प्रोड्यूस किया जाए और ला के वो वैसे ही केस हो। पहले तो कभी किसी ने बात नहीं मानी थी 14 महीने, जब कहा जा रहा था कि उनकी जान को खतरा है, कोर्ट ना आने दें। सो अब उनको जेल में रख के, तो ये ट्रायल जैसे हुआ, अगर ये ट्रायल दुरुस्त हो रहा होता, सही हो रहा होता, तो कल ये कलअदम करार ना होता। थैंक यू वेरी मच। सर शॉर्टली एक चीज बता दीजिए, शॉर्टली बस अंदर बेंच में केस